প্রবাদে আছে মৎস্য মারিব খাইব সুখে। বরিশালের মানুষ বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলে লিখে গিয়েছেন, মৎস্য কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ, রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে নলতার আগ। বরিশালের মানুষ বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলে এমনটাই লিখেছেন। মৎস্য কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ, রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে নলতার আগ। আবার ঈশ্বরগুপ্ত লিখে গিয়েছেন, ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল, ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল। কিন্তু কেন বলছি এ কথা? মাছে ভাতে দিল্লির বাঙালি, ভয় কাটিয়ে রমরমিয়ে চলছে চিত্তরঞ্জন পার্কের মাছের বাজার। কি হয়েছিল 70 বছরের পুরনো এই মাছের বাজারে? কেন ভয় পেল রাজধানীর মাছ বাজার? রাজধানীতে বাঙালির পাতে কোপ মারার চেষ্টার অভিযোগ। দিন দুয়েক আগে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে মাছের বাজারে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। মন্দিরের দেওয়াল লাগোয়া এই বাজার, তাই বন্ধ করতে হবে মাছের বাজার। গেরুয়া পোশাকে দুই যুবক সেখানে আসে এবং তারাই হুমকি দেয়, এমনটাই অভিযোগ। ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, আর সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেই বিতর্ক। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, আর মহুয়ার পোস্টের পরই চিত্তরঞ্জন পার্কে সরেজমিনে যায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সেই ভিডিও দেখাবো আপনাদের। हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहे हैं, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, मार्केट जब हुआ था, দিল্লি চিত্তরঞ্জন পার্কের মাছ বাজারের এই ভিডিও, যেখানে গেরুয়া পোশাক পরে দুই যুবক এসে বলছেন এই মাছ বাজার বন্ধের কথা। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পোস্ট করা ভিডিও, আর এই ভিডিওর পরেই বিজেপি নেতৃত্ব তারা সক্রিয় হয় এবং চিত্তরঞ্জন পার্কের সরেজমিনে যায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। आपको मतलब है नहीं, पूछ क्यों रहे हो, ये चला गया। उसके बाद एक बंदे को, एक कस्टमर को पूछा तो आपको ये मंदिर के पास मच्छी मार्केट कैसा लग रहा है? मतलब अच्छे लग रहा है, हम लोग बंगाली है। आपको मालूम है कामाख्या में क्या है? कामाख्या में वहाँ पे बकरे का मीट से पूजा होता है, वो हमारा प्रसाद है, हमारा कल्चर है हमारा। तो उन लोगों ने उससे कोई मतलब है नहीं, मगर ये होना नहीं चाहिए तो बोल के चलेगा। मुझे मालूम नहीं इसके बाद क्या होना था। तो काल देख रहा था, काल रात को बहुत सारा आ गया। उसके बाद मैंने सुना जो ट्वीट वगैरह कुछ हुआ है, उसके बाद सब ये वाला उसके बाद सुबह से अब वो जो सारे आए थे, जो भी लोग थे, आपने उनको देखा पहले कभी? नहीं, इससे पहले कभी देखा नहीं। इस क्षेत्र के हमारे कोई कार्यकर्ता, कोई तो आप जानते ही, बाप-दादा हमारे कार्यकर्ता हैं, सुजाता जी हैं, ये सब हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं ना। और मंडल अध्यक्ष पूरा रोहित जी भी यहाँ खड़े हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा का ये सब कोई कार्यकर्ता नहीं। कलर का कोई बात बोला नहीं, कलर का कुछ है नहीं, मगर वो एंड में जो बोल गया था ना, उसमें हम लोग खटका लगा। जो यहाँ पे 50 लोग खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आई हूँ, भाई लोग सब सुन लीजिए कि आप यहाँ पर आज के नहीं, ये मार्केट जब से बनी है तब के हैं। और ये हमारी चित्तरंजन पार्क जो हमारा समाज है, बंगाली समाज, वो जो चीज़ यहाँ वो लोग अपने किचन घर में इस्तेमाल करते हैं वही बिकती है यहाँ पर। तो इसलिए इसका यहाँ होना किसी को कोई एतराज़ का कारण नहीं हो सकता। और आप बड़े आराम से, तसल्ली से, बिना किसी की चिंता करते हुए आप लोग यही हैं, यही रहेंगे। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसा कोई आता है, मेरा नंबर रखिए आप। বিক্রেতাদের এভাবে আশ্বস্ত করেছেন একেবারে বাজারে গিয়েই বিজেপি বিধায়ক। চিন্তার কোনো কারণ নেই বলেছেন তিনি। আর চিত্তরঞ্জন পার্ক 1 নম্বর মার্কেটের সভাপতি যাদব চন্দ্র দে তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো।
এপ্রিলের 10 তারিখ বা 12 তারিখ নাগাদ কিছু 2-3টে ছেলে এসে গেরুয়া বসন পরে, আমরা সনাতনী বলে প্রথম পরিচয় দিয়ে ওরা বলল মন্দিরের সঙ্গে আপনারা মাছ মার্কেট তো রাখতে পারেন না, কারণ এখনকার যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী আপনার হচ্ছে 150 কিলোমিটার দূরে বা 150 মিটার দূরে আপনার হওয়া উচিত, বলা যেতে পারে টাইপ অফ। তো এটা বন্ধ হওয়া উচিত। আর আমি কিন্তু এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াই লড়বো। কথাটার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে এটা যাতে বন্ধ হয়ে যাক। দিল্লির এই চিত্তরঞ্জন মার্কেটের এক ক্রেতা দেবপ্রিয়া দাস, তিনি কি বলছেন তার বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। মন্দিরের জায়গায়, বিজনেসের জায়গায় যেটা বছরের পর বছর চলছে সেটা নিয়ে বন্ধ করার কোনো সেন্স হয় না। খাবারের সঙ্গে ধর্ম ঢুকানো কি আছে? যারা ভেজিটেরিয়ান, যারা নন ভেজিটেরিয়ান। মাছে ভাতে বাঙালির মাছ কি কেড়ে নেওয়া হবে তার পাত থেকে? দিল্লিতে বাঙালি অধ্যুষিত চিত্তরঞ্জন পার্কের 1 নম্বর বাজার, মানে দিন কয়েক আগে গেরুয়া বসনধারী 2 যুবক তারা এসে রীতিমতো হুমকি দিয়ে গিয়েছে বাজার বন্ধ করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। দিল্লি বিজেপির যিনি প্রদেশ সভাপতি তিনি রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে এহেন কোনো ঘটনায় বিজেপি জড়িত নয়, বিজেপি সমর্থন করছে না। শিখা রায় ভারতীয় জনতা পার্টির, তিনিও বলেছেন যে মাছ বাজারে যেভাবে বিক্রি হচ্ছে মাছ বিক্রি হবে। স্থানীয় পুলিশ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকে যাচ্ছে, 2 গেরুয়াধারী যুবক কারা ছিলেন? নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট শুভাশিস দাসের সঙ্গে রাজীব চক্রবর্তী, জি24 ঘন্টা। আর এরপর ফের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পোস্ট। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, বিজেপির গুন্ডাদের চিত্তরঞ্জন পার্কের ভিডিও 100% সত্যি। যদি এটা বিকৃত ভিডিও হয় তাহলে দিল্লি পুলিশ আমার বিরুদ্ধে আবার মামলা করুক। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আর এই প্রসঙ্গে আপনাদের এবার শোনাবো বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কি বলেছেন। না, এই তো পরবর্তী সময় প্রমাণিত হয়েছে। মহুয়া মৈত্র এই ধরনের ক্লেম করেছিল যে বাঙালিদের মাছ খাওয়া নাকি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময় সেই ব্যবসায়ী সমিতি থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের কোনো বিষয় ঘটেইনি। সম্পূর্ণভাবে মিথ্যের রাজনীতি করে এরা, বাঙালি সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য করে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।